नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ नवेम्बर 19 तारिख बुधवार। तेज विलंब नक आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक परवर्ती खबर 14 मास पर पुणी थरे जिलापाल डाकी शासन तंत्र पाठ पढ़ाई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते बाबू दुर्नीति सरकार बदनाम हेले बर्दाश्त कराजिबो नाही। वर्ष वर्ष धरी गोटे जगार महाद्रुम परी बसुथिबा गादीमड़ा बाबूंको पई कठोर होइछंती सरकार। आर्थिक वर्ष सुधा गादीमड़ा बाबूंको बदली पई निर्देश देइछंती। सेपटे बाली माफियांकु धरिबो ड्रोन। चोरा मद बेपारींकु निस्तार नाही। चोरा मद को भाइरस रो आख्या दे यहाकू समूले नाश करने को क्षमता देइछंती मोहन। शासन व्यवस्था रे ओडिया भाषार व्यवहार को गुरुत्व दिया जाइछि। जिला स्तर रे लोकंक अभियोग सुनिबा को मध्य जोर देइछंती मुख्यमंत्री। ऑफिस छाड़ी जिलापाल को ग्राउंड को जीवा को निर्देश दिया जाइछि। सरकारी कार्यालय को आसुथिबा निर्वाचित प्रतिनिधि को सम्मान देवा को कहिछंती मोहन। मुख्यमंत्री को तागिद संकेत देउछि तृणमूल स्तर रे सरकारी निर्देश को सठिक ढंग से कार्यकारी हेउनी। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करनांती तेबे सब्सक्राइब करी ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु जा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथम आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे। एवं वीडियो टी आपण केउ जिल्ला रो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु एवं वीडियो टी को लाइक करी आपनक प्रियजन माननकु शेयर कर दियंतु। परवर्ती खबर लक्ष लक्ष चाषी अपेक्षा शेष हेबा को जाउछि। खेत रे काम करथबा चाषी माने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधिर परवर्ती किस्ती केबे मिलिबो ताहा निर्णय करिया पई सरकार उपरे निरंतर नजर रखिछंती। एबे ही सस्पेंस दूर होईछि। आज देशर कृषि क्षेत्र पई एक अत्यंत स्वतंत्र दिन हेबा को जाउछि। केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि योजनार 21तम किस्ती को बिना विलंब रे योग्य चाषी बैंक अकाउंट को स्थानांतर करिया पई समस्त प्रस्तुति करिछंती। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समय संपर्क में स्पष्ट सूचना देइछंती। से कहछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ठीक 1:30 मिनिट समय रे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 21तम किस्ती जारी करिवे। आज आसीबो पीएम किसान योजनार 21तम किस्ती। परवर्ती खबर तृणमूल स्तर में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं सेवा जोगाण को अधिक कार्यक्षम करने लक्ष्य ओडिशा सरकार राज्य में आउ 4टी नूतन तहसिल गठन करने को निष्पत्ति नहीं। ए नूतन तहसिल गुड़िक मिसाइले राज्य में मोट तहसिल संख्या 317 रु वृद्धि पाई 321 हम। राजस्व एवं विपर्यय परिचालना विभाग पक्षर यह नूतन प्रशासनिक यूनिट प्रतिष्ठा नहीं 3टी जिलार जिलापाल को चिठी जारी कर नूतन 4टी तहसिल मध्यरु 2टी भुवनेश्वर प्रतिष्ठा हेबो। अवशिष्ट गोटे कटक एवं गोटे संबलपुर जिले में गठन कराजिबो। जिलापाल को नूतन तहसिल गठन पर विधिबद्ध प्रणाली प्रस्तुत करने को निर्देश दिया जाइछि। परवर्ती खबर पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक हॉस्पिटल जाइथिले। से एलवी प्रसाद चक्षु प्रतिष्ठान को जाई निजर आखि परीक्षा करिसंती। दृष्टि समस्या देखा देइथिबारु आखि चेकअप करिसंती। यह तांको रूटीन चेकअप बोली जणा पड़िछि। सूचना अनुसार गत जून मासरे मुंबई रे नवीन को सर्वाइकल आर्थराइटिस ऑपरेशन होइथिला। परवर्ती खबर उत्तर प्रदेश रो बागपत जिल्ला रो एक आश्चर्यजनक घटना सामना को आसीछि। बिनोली पुलिस स्टेशन अंचल रे दायर होइथिबा अभियोग अनुसार जणे नवविवाहिता महिला को विवाह पर यौतुक पई हैरान करा जाइछि। अभियोग होइछि जे तांको स्वामी जुआरे हारिया परे तांको 8 जण पुरुषों को हस्तांतर करथिले। सेमाने तांको गणदुष्कर्म करथिले। अभियोग आधार रे पुलिस तदंत आरंभ करिछि। पीड़ितांको अभियोग भयंकर ताहा महाभारत भली होइछि। परवर्ती खबर लक्ष लक्ष लोकंक प्रिय गायक ह्यूमान सागर अकाल मृत्यु अनेकों व्यथित करिछि। एम्स रे परलोक पर स्तब्ध होइछि बॉलीवुड। शह शह हिट गीत रे निज कंठदान करी प्रशंसा साउंटिथिबा एही गायक एते कम बयस रे चली जिबे एहाको केही विश्वास करि पारु नहंती। भुवनेश्वर एम्स रे परलोक परे ह्यूमान सागर मृतदेह को कटक सीडीए स्थित बासभवन को निया जाइथिला। सेठारो राति रे मृतदेह जन्ममाटी बलांगीर टिटलागढ़ जाइथिला। आउ सकाकल परिवेश रे किछि प्रमुख बॉलीवुड कलाकार उपस्थिति रे ह्यूमान सागर को कबर दिया जाइछि। ह्यूमान सागर को सारा राज्य झुरुथुआ बेले मृत्यु को नहीं विवाद उठी। ह्यूमान को माँ और मौसी मैनेजर प्रशांत और अन्य 2 सहयोगी को दायी करछंती।
ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଚାଲିଥିଲେ। କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଭଉଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କୁଖ୍ୟାତ ନକ୍ସଲ ହିଡମାକୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଟାର୍ଗେଟ ସମୟର 12 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଡମାକୁ ନିପାତ କରିଛି ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ବଳ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଗୁଳିରେ ହିଡମା ଆଖି ବୁଜିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା 2026 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ପୁରା ଦେଶରୁ ନକ୍ସଲକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ହିଡମାକୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନେ କାମରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗତକାଲି ହିଡମାକୁ ମାରିବା ପରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ସୁରକ୍ଷା ବଳର ଶୀର୍ଷ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। 1981ରେ ଜନ୍ମିତ ହିଡମା ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ ଗରିଲା ଆର୍ମିର ଏକ ବାଟାଲିୟନର କମାଣ୍ଡର ଥିଲା। ତା ସହିତ ସେ ମାଓବାଦୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମିତିର ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲା। କୁହାଯାଏ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଆସିଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ମାରି ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏନଡିଏ 202 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ 20 ତାରିଖରେ ଜେଡିୟୁ ନେତା ନୀତିଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଗୁରୁବାର 11ଟାରୁ 12ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ପାଟନାର ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜେଡିୟୁ ନେତା ନୀତିଶ କୁମାର ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଭାଜପାକୁ 15ରୁ 16 ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଜେଡିୟୁରୁ 14 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଜପା 99 ଆସନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଜେଡିୟୁ 85 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। 19ଟି ଆସନ ହାସଲ କରିଥିବା ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ଲୋକ ଜନଶକ୍ତିକୁ 3 ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଦାବରୀଶ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜରିଆରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ବିକାଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ସେପଟେ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରୁ ଚାଲିଥିବା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ। କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଦାବରୀଶ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2200 ସ୍କୁଲକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ଆଧୁନିକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପକରଣ ଭଳି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସେପଟେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶୀ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ଏନ୍ଆଇଏର କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। 10 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ କରିଛି ଏନ୍ଆଇଏ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଦୌରଜଜ କୋର୍ଟରେ ଗତକାଲି ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ମଧୁପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ରଖି ବଳପୂର୍ବକ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଦଲାଲ ମାଲେମାଲ ହେଉଥିଲେ। କୌଣସି ମତେ ନାବାଳିକା ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ କବଳରୁ ଖସି ଆସିବା ପରେ ଏହି ମାନବ ଚାଲାଣର ଗୁମର ଫିଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯେଉଁଠି 170 ଶିକ୍ଷକ ରହିବା କଥା ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 45 ଜଣ ରେଗୁଲାର ଶିକ୍ଷକ। ବାକି 80 ଜଣ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 125 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସରକାର ଏବେ 47 ଜଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା ପରେ ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇଛି ସ୍ଥିତି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। 1957 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଆଇଟିଆଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ନୂତନ ଟ୍ରେଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଛି। ୟୁସୁନ୍ ସରକାର ବିରୋଧରେ ହାସିନାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବାଂଲାଦେଶରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା ହାସିନାଙ୍କ ଆବାମୀ ଲିଗ୍ ପାର୍ଟି। ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧରେ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ହାସିନାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦଣ୍ଡାଦେଶର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଢାକାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ୟୁସୁନ୍ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆବାମୀ ଲିଗ୍ ସମର୍ଥକମାନେ ରାସ୍ତା
ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାରରେ ବାଚସ୍ପତି ପଦ ପାଇଁ ଭାଜପା ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ଉଭୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଜେଡିୟୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ଭାଜପା ବାଚସ୍ପତି ପଦ ପାଏ ତେବେ କେବଳ ଜଣେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଉଚିତ। ଜେଡିୟୁ ବିହାରରେ 2 ଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି। ବିହାରରେ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ପାଟନାର ଐତିହାସିକ ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବିଜୟ ସିହ୍ନାଙ୍କ ସହିତ ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନ ଗସ୍ତ କରି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।